Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah tevhidning fazilatlari degan darslarni boshlab jibaramiz. Ham hozir endi boshda shu fazilatlarni o'tgancha fazilatlarni nindi fazilatlar bor ekan bilgancha boshda bizga bilirga kerak narsa ul tevhid. Onun ma'nosin ham tevhid so'zi g'arab so'zi ul onun ma'nosi tildagi ma'nosi narsanidir bir deb tobu bir deb sanov. Bu onun tildagi ma'nosi. Onun shariatdagi ma'nosi Allah subhanahu va taolani birlaw. Ona xos bo'lgan aybirlarda Allah subhanahu va taolaga xos bo'lgan aybirlarda ona birlaw. Ul ona g'ibadat qiluvda onu birlaw, onun Robbi barcha mahluqatlarning, g'alamlarning Robbisi bo'luvida birlaw, ham Allah subhanahu va taolani ism sifatlarında birlaw. Bu onun shariatdagi ma'nosi. Ya'ni Allah taolani ul g'ina g'ibadatga loyiqli, ul bir o'zi g'ina g'ibadatga loyiqli deb tanu. Onun g'alamlarning Robbisi, barcha mahluqatning Robbisi bo'luvina bir deb tanu ham Allah subhanahu va taolaning ism sifatlarında ul bir o'zigina shunday kamil ism sifatlarga ega bo'luvina ishonu bir deb tanu Allah subhanahu va taolani. Ham tevhid haqında bik ko'p oyatlar, ham hadislar, buning dalillari bik ko'p. Balkim Qur'oni Karim tulayım nishak buning haqında Ibnul Qayyim rahimahullah aytdi. Qur'oni Karim tulayım tevhid turunda dedi. Şuna ko'ra buning haqında, tevhid haqında oyatlar bik ko'p. Ham bu oyatlarning qaybirlarini indi aytib uzarbiz. Şul oyatlardan ko'pimiz bila turgan ham namozlarimizda o'qiy turgan İhlas surasi. Allah subhanahu va taolo ayta: "Qul huvallohu ahad." Ayt, ul Allah taolo bir. Allohus samad. Onun hech bir mahluqatga, hech bir narsaga ehtiyoji yo'qdir. Lam yalid va lam yulad. Ul tug'dirmadi, ham tug'madi da. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ham ona bir narsada tengdash, bir narsada teng bo'lmadi deb. Shulay Allah subhanahu va taolo o'zining boshqa bir oyatida ayta: "Va ilahukum ilahu wahid." Ham sizning g'ibadat qila turgan zotingiz, ilahingiz bir ilahdir. La ilaha illa huvar rahmanur rahim. Rahimli ham rahmatli bo'lgan shu Allah subhanahu va taoladan g'ibadatga loyiqli hech bir zot yo'qdir. Shulay Allah subhanahu va taolo Hud alayhissalamning qavmi haqida xabar etib bizga shunday oyatni indirdi. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Ham ular aytdilar, ya'ni Hud alayhissalamning qavmi aytdi: "Ey Hud, sen bizlarni bir Allohga g'ina g'ibadat qilirga deb buyurga keldingmi? Ham atalarimiz g'ibadat qilgan sinimlarni qoldirig'iz deb aytirga keldingmi?" deb ona aytdilar. Bizga va'da qilgan g'azabingni ketir agarda durust сөйләүчеләрдән bo'lsang deb ona shunday so'zlarni aytdilar Hud alayhissalamga onun qavmi. Shulay Allah subhanahu va taolo İbrahim alayhissalamning qavmi haqında shulay xabar bera o'zining Qur'oni Karimida. Ham Rabbimiz Allah subhanahu va taolo ayta: "Va bada baynana va baynakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." İbrahim alayhissalam aytdi: "Bizning bilan sizning orada mangilikka dushmanlik ham ashu barliqqa keldi, hatta Allah subhanahu va taolaning bir o'zinagina iymon keltirganchiga qadar" deb. Ham mana shu oyatlardan biz anglaymiz. Bu oyatlardan anglaymiz tevhid ul Allah subhanahu va taolani bir deb tanu, g'ibadatni onun bir o'zinagina sarf etu, bag'ishlaudir.
Бу Коръани Кәримдә килгән кайбер аятлар генә. Ләкин әгәр дә карыйбыз икән, Коръани Кәримне укыйбыз икән, аның аятлары хакында уйланабыз икән, фикер йөртәбез икән, бу аятлар тәүхид аятлары бик күптер. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтендә дә хадислар килде, тәүхидне аңлата торган, тәүхидне бәян итә торган хадислар бик күп килде. Һәм шуларның арасыннан Ибн Умар радиллаһу анху риваят итә торган хадис, Бухари һәм Муслим җыентыгында, сахих хадислар җыентыгында килә бу хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Буниял исламу аля хамса." Ислам дине 5 әйбергә нигезләнгән, 5 әйбердә төзелгән ди. Аля айюваххадаллах. Беренчесе ул Аллаһ субханаһу ва тааляны бер дип тану. Ва иқамис сала. Һәм намазларны торгызу. Ва итаиз зака. Һәм закатны бирү, закат түләү. Ва сияму рамазан. Һәм Рамазан аенда ураза тоту. Вал хаҗ. Һәм хаҗ кылу. Ибн Аббас радиллаһу анху шулай ук риваят итеп китерә икенче бер хадисне. Бу хадис Бухари һәм Муслим хадислар җыентыгында килгән. Ибн Аббас радиллаһу анху әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз исемле сахабины Йәмәнгә җибәрде ди. Йәмәнгә дәгъват белән кешеләрне дингә чакыру максаты белән Йәмән җирлегенә җибәрде һәм шул вакытта аңа шушындый сүзләр әйтте. Дөреслекдә син ди китап әһелләреннән булган кавымга кешеләр янына барасың, китап әһелләренә. Чөнки ул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ислам динен таратканда Йәмән җирлегендә насаралар һәм яһудлар яши иде ул якларда. Һәм шуңа күрә кемнәр янына җибәрәсен аңлатып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз радиллаһу анхуга әйтә, дөреслекдә син ди китап әһелләреннән булган кавымнар янына, кешеләр янына киләсең ди. Фәльякун әввәлә ма тадъуһум илейһи ан юваххидуллаһа тааля. Һәм иң беренче итеп синең аларны чакырачак сүзләрең, синең сүзләрең Аллаһ субханаһу ва тааляны берләүгә, Аллаһ тааляны бер дип тануга чакыру булсын диде. Һәм әгәр дә алар синнән моны кабул итсәләр, моңа ышансалар, Аллаһ субханаһу ва тааля аларга тәүлегенә 5 намаз билгеләгәнен, фарыз кылганын аларга җиткер хәбәр итте дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм әгәр дә алар шушы намазларын торгызсалар, намазларын үтәсәләр, Аллаһ субханаһу ва тааля аларның малларындагы булган хак закатны аларга билгеләвен, фарыз итүен аларга җиткерди. Шушы закат аларның байларыннан алына торган һәм фәкыйрьләренә бирелә торган буладыр дип аларга җиткер. Аллаһ субханаһу ва тааля аларга шушыны фарыз кылган, билгеләвен аларга җиткер диде. Һәм әгәр дә инде алар моны да кабул итәләр икән, моңа ышанып шушыны үтиләр икән, бу алардан Аллаһ субханаһу ва тааля билгеләгән шушы закат малын, шушы малларыннан бу закатны алды һәм аларга якын булган, алар өчен кыйммәтле булган малларыннан сакланды. Ягъни уртача булган малларыннан закатны ал, түгел начарыннан һәм шулай ук түгел алар өчен кыйммәтле, алар өчен кадерле булган малларыннан закатны алудан саклан дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз ибн Җабалгә. Шушы ике хадистан аңлыйбыз, ислам дине ул иң беренче ул Аллаһ субханаһу ва тааляның үзенә генә гыйбадат кылуга чакыра, Аллаһ субханаһу ва тааляны берләүгә чакыра. Һәм менә шушы мәгънә инде ул тәүхид сүзенең мәгънәсе. Ва саллаллаһу ва саллама аля набiyina Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин.